monitoring, and also give you performance guarantee that you have gone in for this project. I am going to give you a guarantee of this savings. So just to quickly tell you the process in which an ESCO project takes place is, first is an introductory meeting. The ESCO will come and meet the municipality officials or the commissioner, give a presentation. Then they do an information gathering, basically typically how many street lights are there, water pumps, what is your existing consumption and all that. All MOU. We do a detailed, based on the MOU, we do a detailed, MOU is a simple agreement, just a one-page agreement saying that yes, we are authorized to go ahead with preparing an engineering study. Engineering study ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು mutually decide and accept. Engineering study ನಲ್ಲಿ we will come to know that okay, there are 10 recommendations. T5 replace ಮಾಡ್ಬೋದು, energy management system ಹಾಕ್ಬೋದು, water pump ಈ ಥರ we can improve the efficiency, VFD ಹಾಕ್ಬೋದು water pumping ನಲ್ಲಿ. We mutually decide and accept which projects are to be taken. We prepare the financing report. Once we prepare the financing report, the ESCO company has to approach various equity investors and loaning agencies to take the loans. Then the project construction commissioning. Once the project is commissioned, then the measurement and verification of the savings, and finally to document the savings which are achieved. So this is typically the process which takes place in any ESCO project. He's already spoken to you about the common ESCO structures, the shared savings and guaranteed savings. Simply, guaranteed savings means if the municipality hatra duddidre, municipality can spend the money, but it does not have the time to professionally manage the project. Giving a share of the savings to the ESCO company. But you are also taking a guarantee from the ESCO company. Yen guarantee ado? That if he does not deliver the guaranteed savings, if the project is not achieving that, what he has suggested or recommended, or what he has professionally managed, then a difference ಏನಿರುತ್ತೆ, he has to pay out of his pocket. Shared savings ಅಲ್ಲಿ, you do not have the investment, ESCO company will come and do the investment for you and give you a share of the savings. Getting the basics clear once again. Suppose my ULB is right now incurring an expense of 120 units for example, let's say. And now we pitch in ESCO, and after whatever the implementation, ESCO puts in this capital cost and all, the expenses, recurring expenses comes around 80 units. So that 40 units, which is a saving, municipality still incurs and it sends it to escrow account, right? Yeah, what is the question? I just wanted to get it clear. So that 40 units goes to escrow account every year, every month or whatever? You complete your question so that we can understand and answer. No, I just wanted to clear it. That is so, isn't it? Yes. Then it's actually like over a period of 10 years or so, the municipality is actually paying the same amount. I mean, only, in fact, the energy efficiency is getting increased, but financial obligation on the municipality is the same. So why do we need an ESCO? That is only because we do not have financial mechanism, we do not have institutional mechanism, and we do not have skills. So maybe if the central agency or the state level agency tries to focus on these aspects, we really do not need an ESCO, isn't it? Maybe I actually just wanted to comment here on India Urban Foundation. With due respect to Mr. Srinivas, I thought that this may be, I felt that this session is more to promote ESCOs rather than giving us an input on how to raise funds for such projects. I mean, there may be many ULBs which may not be wanting to go for an ESCO. They may be wanting to do it on their own. So how to do that? Maybe there are certain mechanisms, financial mechanisms like municipal bonds. They can generate municipal bonds, they can generate money from that, and then they can implement such projects. Why we are not talking about that? Why we are here promoting ESCOs? ಈಗ ಮೊದಲನೇದೇ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ತಾವೇ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರೇ
ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನು PPP ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದೇ ವಿಷಯ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ದಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಇರೋದೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಈ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಇರೋದರಿಂದ, ಎಸ್ಕ್ರೋ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದಾಗಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದು ಒಂದು ಭಾಗನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಡವಾಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಕೋದಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಥರ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದ್ದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇದ್ದಂಥ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯವರೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನೀವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚವನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿಷಯ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಯಾವ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಲಂಬನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ.